अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मक़दम है। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसे बोल भी सकते हैं और फिर लिख भी सकते हैं। दोनों की अहमियत हासिल है, जो अरबी से एक्सट्रैक्ट किया गया है। जी हाँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जो ज़बान अरबी से लिया गया हो। बहरहाल नाजरीन, ये खुशखबरी है उन लोगों को जो उर्दू के प्यारे अकीदतमंद हैं, जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि आने वाले दशहरा एग्जीबिशन में, जो करीब 3 महीने चलेगी, और इसमें कई किस्म के प्रोग्राम भी होंगे। इसके साथ साथ इसी महीने की 8 तारीख यानी मंगल के दिन एक अजीम शान उर्दू मुशायरा रखा गया है। जी हाँ नाजरीन, इसका बुनियादी मकसद उर्दू की अहमियत को बरकरार रखना और उर्दू को फ़रोग़ देना है। जी हाँ, इस मुशायरे में कई मशहूर पोइट्स शायर आपसे खिताब करेंगे, जिसमें खुसूसी तौर पर जाने माने मशहूर इमरान प्रताप गढ़ी आपके रूबरू होंगे। हमारी खुशनसीबी है कि ऐसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे जो सारी दुनिया में मशहूर है, हर कोई इनका आशिक है। इमरान प्रताप गढ़ी 6 अगस्त 1980 पर 7 में प्रतापगढ़ में पैदा हुए, जो उत्तर प्रदेश में है। इमरान प्रताप गढ़ी एक अच्छे उर्दू पोएट होने के अलावा एक अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं। जी हाँ, यानी महाराष्ट्र की एमपी भी हैं, और इसके साथ साथ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन भी हैं। जी हाँ, लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि इसी महीने के 8 तारीख को एग्जीबिशन ग्राउंड में तशरीफ़ लाइए। रात के ठीक 9 बजे फ्री, यानी कोई भी टिकट नहीं लगेगी। आप हमारे साथ बने रहिए, आज हम मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರ್ ನಾವು 104.8 ಮಿರ್ಚಿ ಅಂತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಖತ್ ಹಾಟ್ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್. 1 2 3 104.8 ಮಿರ್ಚಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 3 2 1 ಗೋ. 104.8 ಮಿರ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು.
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2024 ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಒಂದು ಸಬ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಉರ್ದು ಮುಷಾಯರಾ, ಉರ್ದು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಒಂದು 6-7 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಉರ್ದು ಕವಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದಲ್ಲಿರುವ ಚೌಲ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಎಚ್ ಸಿ ಮಾದೇವಪ್ಪ ಅವರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಉರ್ದು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿಗಳನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಏನಿದೆಯೋ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ಉರ್ದು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿದು, ಅವರು 8ನೇ ತಾರೀಕು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡವ್ರೆ. 8ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಇದೇ ತಿಂಗಳು, ದಸರಾ ಅಂದರೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಇದೇ ತಿಂಗಳು 8ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತದೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸತಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ದಸರಾ ಮೈದಾನದೊಳಗೆ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉತ್ತಮವಾದ ಕವಿಗಳನ್ನ, ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ಕವಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ 8ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯಲಿರುವ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕವಿಯಾಗಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಗಡಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಾಂಬೆ ನಿವಾಸಿಯವರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಇವರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಅತಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಅವರು 8ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಖ್ಯ ಕವಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂಪತ್ ಸರಳ್, ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನೋನ್ ಪೊಯಿಟ್. ಇವರು ಒಬ್ಬರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕವಿ. ದುಬೈಯಲ್ಲಿ, ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪತ್ ಸರಳ್ ಅವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ವಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಸಂಭಾವಿ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು, ಅವರು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು, ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಬುಜರ್ ನವೀದ್ ಅಂತ ಅವರು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕವಿ. ಅವರ ಜೊತೆ ನದೀಮ್ ಫಾರೂಕ್ ನಿಜಾಮತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ UPಯಿಂದ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳು, ಅಬ್ಬಾಸ್ ಖಾನ್ ಗೌಹರ್ ಅನ್ನೋರು, ಸುಹೇಲ್ ನಿಜಾಮಿ ಅನ್ನೋರು, ಮೋಮಿನಾ ಮುಖ್ತಾರ್ ಸೂಫಿ ಅನ್ನೋರು, ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10ರಿಂದ 12 ಕವಿಗಳು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಈ ವರ್ಷದ ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಎಚ್ ಸಿ ಮಾದೇವಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು MLA ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಉರ್ದು ಮುಷಾಯರಾ, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಉರ್ದು ಮುಷಾಯರಾ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕವಿಗಳು ಮುಬಾರಕ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ,
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲಿ ನವಾಜ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಿಸಸ್ ಮೋಮಿನಾ ಮುಖ್ತಾರ್ ಸೂಫಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಕೀಮ್ ಸಯೀದ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಮೀರ್ ಜಾನ್ ಅಮೀರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಬ್ಬಾಸ್ ಖಾನ್ ಗೌಹರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಎನ್ ಆರ್ ಮುಲಾದವರು ಅಲ್ಲ ಗೌಹರ್ ಅವರು, ಸುಹೇಲ್ ನಿಜಾಮಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತನೂ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಉರ್ದು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಪತ್ ಸರಳ ಅವರು ಮಾತಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉರ್ದು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹಿಂದಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಚಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಏನು ಉರ್ದು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಎಲ್ಲರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕೇವಲ ಮೈಸೂರಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ್, ಮಂಡ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕವಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದೆ ಅಪರೂಪ. ಇಂಥವ್ರು ಬರೋರೆ ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ. ಇಮ್ರಾನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಗಡಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ ಸರಳ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಇವರೆಲ್ಲ ರೇರ್ ಬರೋರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು. ಅಂಥವ್ರು ಈ ಸತಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮೈಸೂರವರಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ಕವಿಗಳು ಇಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಕವಿಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಡೀತದೆ. ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. 3 ಗಂಟೆ 4 ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಡೆದಿರೋದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಥ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಇಮ್ರಾನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಗಡಿ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ ಅಂತ. ಅವರು ಕವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು. ಕವಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರೋ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ರಾತ್ರಿ 3-4 ಗಂಟೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತೆ ಮುಷಾಯರ. ಇಲ್ಲ, ದಸರಾ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದಸರಾ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ದಿ ದಸರಾ. ದಸರಾ ಕೇವಲ ಒಂದು 10-12 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮುಗೀತದೆ. ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟು 12 ದಿವಸ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ 90 ದಿವಸ ಕಾಲ ನಡೀತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಕೇವಲ ದಸರಾ, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 12 ದಿವಸ 15 ದಿವಸ ಮುಗಿದ್ರು ಕೂಡ 3 ತಿಂಗಳು ಏನು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನಡೀತದೆ, 3 ತಿಂಗಳು ತನಕ ದಸರಾ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ದಸರಾದ ವೈಭವ 3 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಉರ್ದು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಮಡಗೋದವರು. ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಬರೋರಿಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ 9-9:30 ಉಚಿತ. ನಾನು ಗೇಟ್ ಯಾರು ತಗೊಂಡವರು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 9 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಬರೋವ್ರನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಚೇರ್ಸು, ಟೇಬಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೀರು, ಟೀ, ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಳಿಂಗರಾವ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ओके, अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, हर साल की तरह इस साल भी कुल हिंद कौमी एकजहती दशहरा शायरा मशहूर जो है हर साल की तरह इस साल भी जो है कहाँ पर और किस तरह मनाया जाएगा सर? अस्सलाम वालेकुम। इस बार का दशहरा 2024 हमारे इस रियासत के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी की बात पर
बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। इसके मुताबिक मैसूर दशहरे के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं। ऐसे ही कवि गोष्ठी एक चलती है, हर जुबान की, हर मजहब के लिए एक कवि गोष्ठी बनाकर इस दशहरे में चलाया जाता है। इस बार के दशहरे में कवि गोष्ठी के प्रोग्राम पर अली जनाब सिद्धरामैया साहब ने और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर एस सी माधप्पा साहब ने डीसी को आर्डर्स दिया कि इस बार की कवि गोष्ठी के अंदर हस्बे मामूल जो उर्दू मुशायरा चलता है, जिसे उर्दू कवि गोष्ठी कहते हैं, वो होनी ही चाहिए और बड़े पैमाने पर होना चाहिए। ये हमारा ही नहीं, सिद्धरामैया साहब का भी हुक्म है। तो इसको लेकर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डीसी ने हमें बुलाकर बात की और अच्छे तरीके से कवि गोष्ठी करने के लिए कहा था। तो ये सब कमेटी में सब अरकान जो है उर्दू कवि गोष्ठी के सब कमेटी के अरकान सब मिलकर बातचीत किए और डेट इस माह के 8 तारीख को तय किया गया। वक्त शाम के 9 बजे रखा है और जगह भी जो है कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी का मैसूर दशहरा एग्जीबिशन जो है उसकी वहाँ पर होगा। तो ये तो पहले तय पाया गया, जगह, डेट और टाइम। जगह एग्जीबिशन अथॉरिटी है, एग्जीबिशन ग्राउंड है, वक्त 9 बजे है, डेट 8 तारीख इस महीने के। तो इस प्रोग्राम में अच्छे बड़े में पैमाने पर करने के लिए हमें इस मुल्क के बड़े शायर इमरान प्रतापगढ़ी को मदऊ किया गया था। उस वक्त इमरान प्रतापगढ़ी ने इस हमारे दावतनामे को कबूल किया और इंशाअल्लाह वो 8 तारीख को इस आलमी मुशायरे को आ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में हम ज़्यादा कहना नहीं है, सबको पता है कि कैसे शख्सियत है। ये सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, सारे आलम में शायरी के बारे में इनका नाम गूंजता है। तो ऐसे एक शायर यहाँ पर 8 तारीख को आ रहे हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। तो इसके साथ साथ दूसरे शायर संपत सरल को मदऊ किया गया, वो भी खुशी खुशी इस प्रोग्राम को आने के लिए मान लिए हैं और 8 तारीख को उनकी शायरी भी होगी। और संपत सरल सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, बहुत सारे मुल्कों में अपना शेर सुना चुके हैं और जहाँ भी जाते हैं हज़ारों की तादाद में आवाम वहाँ पर जमती है। मशहूर शायर ये दुबई के अंदर, अमेरिका के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं। हमारी खुशनसीबी है कि ऐसे शायर भी हमारे दावतनामे को कबूल कर कर यहाँ पर आ रहे हैं। इसके साथ साथ शांभवी सिंह एक नॉर्थ इंडिया की बड़ी शायरा है, ये फिल्म एक्टर भी है, ये भी यहाँ पर आ रहे हैं। अबूजर नवीद ये भी एक बड़े शायर हैं और इनके साथ साथ जमील असगर ये भी आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। और इनके साथ साथ इस निज़ामत को संभालने के लिए नदीम फारूक निज़ामत बोलकर एक बड़े शख्स और शायर भी हैं, ये लोग आ रहे हैं। इनके साथ साथ मैसूर के लोकल जितने भी शायर हैं उनको भी मदऊ किया गया है, मुकामी और कर्नाटक के जो शायर हैं बेंगलुरु से, वहाँ बहुत सारे टुमकुर से बुला रहे हैं। और इस मुशायरे की सदारत जो है अली जनाब तनवीर सेठ साहब के सदारत में होगी और उसके मेहमान खुसूसी एस सी माधप्पा और उनके साथ साथ इस रियासत के सारे माइनॉरिटी लीडर्स जो रिजवान अरशद हो, नसीर अहमद हो, हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर ज़मीर साहब हो, उन सबको, हारिस साहब हो, रहमान खान साहब हो, इन सबको मदऊ कर रहे हैं। इन लोग मेहमान खुसूसी बनकर इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। इंशाअल्लाह
ये प्रोग्राम बहुत आले पैमाने पर चलेगा। मैं आपके माध्यम की जानिब से अवाम को गुजारिश करता हूँ कि ये मौका बार बार नहीं मिलता, इतने इतने बड़े शायर को सुनने के लिए यहाँ से सैकड़ों मील दूर जाना पड़ता है। ये खुद हमारे घर पर आ रहे हैं। आप आइए, इस प्रोग्राम को सुनिए, इनको सुनकर इस प्रोग्राम को कामयाब करें। सर, तारीख में पहली मर्तबा ऐसा होने जा रहा है कि एग्जीबिशन ग्राउंड के अंदर जो है उर्दू मुशायरा होने वाला है, तो इस तरह जो है आप किस तरह महसूस कर रहे हैं कि आपके ये ओहदे में इस तरह का हो रहा है? नहीं, जैसा पहले ही मैं कहा कि दशहरा जो है, मैसूर दशहरा सिर्फ 10 या 12 दिन के लिए चलता है। प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, 8-10 दिन लाइटिंग एक्सटेंड किए है हमारे सीएम साहब ने, तो 10-15 दिन के अंदर दशहरा ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैसूर दशहरा एग्जीबिशन जो है 3 महीने लगातार चलती रहती है। मैं चाहता हूं कि इस 3 महीने जो मैसूर में दशहरा चल रहा है वो माहौल 3 महीने तक एक्सटेंड हो, जिससे आवाम को लगे कि मैसूर दशहरा अभी ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है। इस होने की जानिब से बहुत सारे गरीब लोगों को, जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, फली बेचने वाले हैं, कंगड़ी बेचने वाले हैं, टांगा गाड़ी चलाने, इन सबको इस वजह से रोज़ी भी मिल सकती है। तो इस वजह से एक ना एक प्रोग्राम एग्जीबिशन अथॉरिटी के अंदर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो एक मुशायरे का प्रोग्राम है, इसके बाद भी बहुत सारे प्रोग्राम्स करने का इरादा है। सर, पिछले दिनों जब इफ्तिताह हुआ था उस वक्त से जो है एग्जीबिशन की टिकट यानी शुरू हो गई थी। यहाँ पर आपने लिखा है एंट्री फ्री आफ्टर 9 PM, इसके ताल्लुक से बताएं सर। जो मुशायरे के लिए आते हैं उस दिन खुसूसन 8 तारीख के दिन, 8 तारीख के दिन ही है जी, 8 तारीख के दिन 9 बजे के बाद जो भी मुशायरे को आएगा उनको एंट्री फ्री है। चाहे बड़ा छोटा कोई भी आए, कोई भी, सबको फ्री है। जी सर, उसके अलावा जो है मुशायरा के बाद जो भी मेहमान खुसूसी आएंगे उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मुशायरे के दिन हमें बहुत सारे मेहमान खुसूसी को बुला रहे हैं, मुस्लिम लीडर्स को बुला रहे हैं, मैसूर के ख़ास अमायदीन शहर को भी मदऊ कर रहे हैं। एक खुशी का मौका है। अगर ये सब लोग आकर जमकर एक जगह जमकर इस प्रोग्राम को कामयाब हुआ तो मैं समझता हूँ कि ये उर्दू के लिए एक शान है, उर्दू के चाहने वालों के लिए एक शान है। तो इसी जानिब से इसी चीज़ को हम दिमाग में रखते हुए हर आदमी को इनवाइट कर रहे हैं। सर, इमरान प्रतापगढ़ी ही क्यों चुना है सर आपने? हिंदुस्तान का एक अजीम शख्सियत है इमरान प्रतापगढ़ी। हिंदुस्तान के अंदर एक जाना माना शायर है वो, और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, सारे आलम के अंदर शायरी के लिए इमरान प्रतापगढ़ी को जाना जाता है, उनका नाम लिया जाता है। तो इसलिए इनको इस प्रोग्राम के लिए बुलाया गया है। और कुछ? शुक्रिया।